وہی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں پیشن گوئی ہو چکی ہے۔ ادھر ابن سعد یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے بڑے صحابی عشرہ مبشرہ کا بیٹا جو کہ یزید کی فوج میں شامل تھا، وہ ادھر سے لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ امام حسین کی بیعت لو ورنہ ان سے جنگ کرو۔ پہلے وہ اس سے پیچھے بھاگتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسے امام حسین کی شرم آ رہی ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق کے نمائندے ہیں، میں باطل کا نمائندہ ہوں۔ لیکن جب ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھے رے کی حکومت نہ دی جائے گی، اس سے ہاتھ دھولے، تو یہ دیکھیے لالچ کہ ایمان پہ لالچ کس طریقے سے سبقت لے گیا، کس طریقے سے یہ لالچ، یہ حکومت کی لالچ، یہ دولت کی لالچ، یہ پاور کی لالچ، یہ لالچ۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی عاشق اہل بیت رکھے، ہمارے بچوں کو بھی عاشق مصطفیٰ رکھے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ درس دینا چاہیے کہ اس کی قسمت تھی جو اس کو امام حسین کے سامنے ہو گیا۔ اب امام حسین ہیں، ان کا پورا خاندان ہے، مستورات ہیں، خیمے لگا دیے گئے ہیں، فوج نے نہر فرات اور ان کے بیچ میں فوج آ گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں صرف ایک مطالبہ ہے امام حسین سے کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی وادی میں جانے دیا جائے، میں اپنے گھر کو لے کر، میں اپنے گھر والوں کو لے کر میں بیعت کو قبول نہیں کر سکتا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، یا مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں خود اس سے اپنا مسئلہ حل کر لوں گا۔ لیکن ابن زیاد جو یزید کا گورنر ہے وہ ان کو ایسا کرنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ امام حسین یہاں سے چلے گئے تو ان کے پیچھے کتنا بڑا کاروان اسلام ہو سکتا ہے۔ بس ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس وقت حق کے سب سے بڑے نمائندے کی ہمیں بیعت لے لی جائے اور ہم اپنی ظالم و جابر حکومت پر مہر حق لگا لیں۔ لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف 72 کی جماعت ہے۔ اس جماعت میں جو ہے اس جماعت میں بچے بھی ہیں، شیرخوار بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ صرف ایک مطالبہ ہے کہ بیعت کر لی جائے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ ہم نے یزید کی بیعت کو قبول کیا۔ لیکن وہ حق کا نمائندہ کیسے یہ بیعت قبول کر سکتا تھا؟ معلوم تھا کہ جو نقصان ہے وہ جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، جان کا نقصان ہے، عزت و آبرو کا نقصان ہے۔ لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ راہ حق میں یہ بھی بتا دیا اہل بیت نے کہ راہ حق میں کون سی چیز گوا دینی چاہیے اور کون سی چیز بچا لینی چاہیے۔ جان ہے تو چلی جائے، مال ہے تو چلے جائے، بچے اور خاندان ہے تو چلے جائیں، لیکن ایمان ہمیشہ سلامتی ضروری ہے، ایمان کی سلامتی ضروری ہے، دین کی سلامتی ضروری ہے، شریعت کی سلامتی ضروری ہے۔ اس کے سامنے یہ چیزیں بہت فیک ہیں، تو امام نے بھی یہی فیصلہ کیا جو کہ ان کو پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ جان جائے تو جائے لیکن نانا کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے۔ پھر ایک کر پھر امام نے اپنی پوری فیملی اور ساتھیوں کو بلایا۔ جو گزری رات ہے اس رات میں عبادتیں ہوئیں، اور اپنی خاندان والوں سے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو قید کر لیں یا ہم کو قتل کر دیں، تم لوگ چاہو تو اے میرے ساتھیوں، اے میرے اعوان و انصار، تم چاہو تو ایک کر کے رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاؤ۔ جب تم لوگ اگر غائب ہو جاؤ گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب میں خیمہ ہم بجھائے دیتے ہیں تمہیں ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں بھی معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، یہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اعوان و انصار جواب دیتے ہیں کہ آپ کے بنا ہمیں یہ زندگی منظور نہیں ہے، ایسی زندگی منحوس ہے جس میں آپ نہ ہو، اور جب حق کے داعی ہیں ہم آپ کے ساتھ مرنا پسند کریں گے، ایسی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بھانجے حضرت عون محمد سامنے آتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو جاتے ہیں۔ کیسے خان باٹے مصطفیٰ پورا کا پورا دین حق کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے مشن کو بچانے کے لیے پورا کا پورا اپنی شہادت پیش کر دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے سب لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے اگر آپ کے ایک چھوٹے سے بچے کی طبیعت خراب ہو، آپ اسے اسپتال لے جائیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں ایک موت ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ یہاں سوچئے کربلا کا میدان ہے، وہاں پہ میری حاضری ہو چکی ہے۔ کربلا کا میدان ہے، ایک ریگستانی میدان ہے جہاں پہ گرم لو کے تپیڑے چل رہے ہوں، سورج اپنی گرمی پھیلا رہا ہو، وہاں پر سامنے جو ہے اغیار ہوں، ظالم ہوں، ان کی فوجیں ہوں، اور آپ چند اس میں اور ایک کر کے آپ کے سامنے آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے غلام، آپ کے بھائی، آپ کے بھانجے ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جائیں۔ یہ کیسا صبر کا عالم ہے، یہ صبر انہی کا حصہ ہے، اور یہ صبر کرنا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں جو اس سے بڑی چیزیں کو بچانا ہے، یا تو شریعت کو بچا لو، یا اپنے دل اپنے گھر کو بچا لو، یا اس صبر کو کر لو، یا اس کے ہاتھ کی بیعت کر لو۔ تو ایسا تو امام کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ آج صبر کا ایک گھونٹ پینا
पीना नहीं होगा, अपने सामने 6 महीने के बेटे अली असगर की लाश को तड़पता देखना नहीं होगा, घर की औरतों को रोते हुए देखना नहीं होगा, जवानों को लाश को उठाते ही होना होगा, अपने बदन पे जख्म को झेलना ही होगा। लेकिन ये सब झेलेंगे, खून के कतरे बहेंगे, लेकिन आधी दुनिया तक हर आदमी ये जान जाएगा, तमाम आलम इस्लाम ये जान जाएगा कि ये बातिल हुकूमत है, ये फाजिल हुकूमत है। दीन में कोई बात बर्दाश्त नहीं कराई जाएगी, शरीयत में कोई बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर जाएगी, कोई रद्द-ओ-बदल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए चाहे खानवादा रसूल का खून ही क्यों ना पिलाना पड़े, दीन की उससे भी ज्यादा अजीम है, दीन उन्हीं का है। वो अपने दीन को बचाने के लिए आ गए हैं, आज अपने रब का वादा, अपने रसूल का वादा वफा करने के लिए आ गए हैं। दुआएं हो रही है, या अल्लाह हमारी शहादत को कबूल फरमा ले, हमसे राजी हो जा। आखिर में इमाम जब पूरा काफिला हक शहीद हो जाता है तो इमाम भी उस हक का आखिरी रहनुमा बाहर आते हैं और निकलते हैं, मुकाबला करते हैं। लेकिन एक घड़ी जब पहले से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया था, जब अल्लाह से मिलने का मौका आ जाता है तो इमाम भी आखिरकार शहीद हो जाते हैं। पीछे से उन पर हमला होता है, लेकिन उस वक्त भी नमाज जाने नहीं दी जा रही है, पर्दे का पूरा मस्तूरात का एहतमाम कर रही है, शरीयत का एहतमाम हो रहा है, मुरब्बत और मोहब्बत का एहतमाम हो रहा है, इस्लाह की कोशिश की जा रही है। बार बार यजीदी फिरके को बताया जा रहा है कि हक क्या है और बातिल क्या है, तुम हक कबूल कर लो। लेकिन उनपे जुल्म की जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो लालच है, जो चीजें पाने का, जो हुकूमत का गलबा है, जो डर है अपने हाकिम का, वो उनको कुछ देखने की इजाजत नहीं दे रहा है। उसके बाद शहादत हो जाती है। शहादत के बाद तो एक इम्तिहान खत्म हुआ है, अब दूसरा इम्तिहान अहले बैत की मस्तूरात का शुरू होना है। कल से उन्हें वो सफर करना है, बिना अपने हुसैन के वो सफर करना है, दमिश्क तक का वो मुश्किल सफर करना है। अब हजरत ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हुआ है, अब हजरत ज़ैनुल आबिदीन का इम्तिहान शुरू हुआ है और दीगर मस्तूरात का इम्तिहान शुरू हुआ है। अहले बैत की लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाते हैं, इमाम की लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाते हैं, सर तन से जुदा कर दिया जाता है। ये बातें बयान करने की नहीं है, लेकिन इसलिए बयान किया जा रहा है ताकि लोगों को पता चल सके हक की राह में चलने वालों को क्या क्या लुटाना पड़ता है। लेकिन ये जो लुटाना पड़ता है, जो उसके लिए बचाया जाता है, वो इससे ज्यादा कीमती होता है। ईमान इससे ज्यादा कीमती है, ईमान इससे ज्यादा कीमती है, शरीयत इससे ज्यादा कीमती है। जब इसको बचाने के लिए ये चीजें नहीं देखी जाती हैं, अपने बदन की कुर्बानी दे दी जाती है, अपने बदन पे, अपने चाहने वालों पे घोड़े रंगवा दिए जाते हैं। उसके बाद इस काफिले को अल्लाह ताला की हिकमत है कि इमाम हुसैन के मंझले बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने ज्यादा बीमार और कमजोर हैं कि वो मैदान करबला में जंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि अल्लाह की हिकमत है कि उससे नस्ल हुसैनी चलनी है। आज जो यहाँ लोग बैठे हैं, जो जगह जगह पे पूरे दुनिया में हुसैनी खानवादे हैं, जिन्होंने दर्स हुसैन दिया है, जिन्होंने दीन के जाम बनाए हैं, हमारे ख्वाजाए खाजगा हैं, और न जाने कितने सूफिया इकराम हैं, जिन्होंने आज दीन की दावत दी है, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज दीन पे लेकर आए हैं, वही काफिले चल रहे हैं। इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। अब बिना कजावे के मस्तूरात को ऊँटों पे बैठाया जाता है और इमाम के जो है सर मुबारक को नेज़े पे रखा जाता है और एक एक शहर से घुमाते हुए इसको ले आया जाता है दमिश्क में। इससे पहले तो ज़ियाद के दरबार में ले आया जाता है। ज़ियाद जो है निहायत बदतमीजी से पेश आता है, लेकिन वहाँ की अहले बैत की जुर्रत देखिए। हजरत ज़ैनब से जब वो कहता है कि तुम लोग गलत पते, तो हजरत ज़ैनब जवाब देती है कि हमारा तुम्हारा फैसला खुदा के सामने होगा। वहाँ का जो एक वक्त बरहक है, उसको तो आना ही है। ज़ियाद गुस्से से लाल पीला हो जाता है, तभी लोग उसे समझाते हैं कि क्या तुम किसी औरत पे बात करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है। उसका दिल चाहता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की साथ कोई तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हजरत ज़ैनब का तमाम सैयदों पे एहसान है। हजरत ज़ैनब अपने भतीजे को चिपटा लेती हैं, कहती हैं अगर इसे कत्ल करना है तो पहले मुझे कत्ल करो। ये नस्ल हुसैनी पे इमाम हजरत ज़ैनब की बहुत बड़ी मोहब्बत है। उसके बाद ये काफिला यजीद के दरबार में पहुंचता है और वहाँ पर जो है वो अपनी जाबिराना गुफ्तगू करता है, और उसके बाद वहाँ पे भी अहले हक जो है वो साबित तलब रहते हैं। फिर ये लोग मदीना शरीफ तशरीफ ले आते हैं। तो हज़रात गिरामी, अर्ज ये करना चाहता हूँ कि एक तरफ 22,000 का लश्कर था, ताकत थी, जबर था, जुल्म था, गलत लोग थे, दीन को पामाल किया जाने वाला था। उसके सामने ये 72 अहले हक का लश्कर था। वहाँ जंग को, मोर्चे को जीतना मकसूद नहीं था, बल्कि